ಹಮಾಸ್ ಮತ್ತು ಭಗತ್ ಸಿಂಗ ಒಂದ ಅಂತ भगत सिंह ना टेररिस्ट प्लेस की कुंसाकत्तारे कांग्रेस नो। आप कह रहे हैं हमास और भगत सिंह का कंपैरिजन है? हाँ बिल्कुल। क्या बात कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल सही बात कर रहा हूँ मैं। ಅಂತ ಕ್ರೂರ ಉಗ್ರ ಸಂಘಟನೆ ಜೋಡಿ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಅವ್ರನ್ನ ಹೋಲ್ಸಾಕ ಇಂಥವ್ರ ಬಾಯರೇ ಹೆಂಗ್ ಬಂತು? ನಾಚಿಕೆ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಇಲ್ದೇ ಇರೋ ಈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರು ಇಂಥದ್ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೇನು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ? ಹಮಾಸ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡೋರು ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಅದೆಷ್ಟು ಪ್ರೇಮ ಇಟ್ಕೊಂಡಾರ ನೀವ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋರಿ. ಈಗ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರು ಇದಕ್ಕೇನು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೋ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಒಬ್ರು ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಒಪ್ಕೋತೀರೇನ್ರಿ? ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರ, ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಕಾಕರ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ, ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿ ವಾದ್ರಾ ಅವರ, ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಒಬ್ಬ ಟೆರರಿಸ್ಟು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವೆಲ್ಲ ಒಪ್ಕೋತೀರೇನ್ರಿ? ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬೀಗರ ಬಳಗದವರ? ಜಸ್ಟ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್, ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಯಾರೋ ದಾರಿಲಿ ಹೋಗೋರು ಹಾದಿ ಬೀದಿಲಿ ತಿರ್ಗಾಡೋರು ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಒಬ್ಬ ಸಂಸತ್ ಸದಸ್ಯ ಹೇಳಕತ್ತಾರ. ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ಗೂ ಮತ್ತು ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ ಹಮಾಸ್ಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲಂತ. ಹಮಾಸ್ ಒಂದು ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ ಅಂತ ಇಡೀ ಜಗತ್ತ ಗುರುತಿಸೈತಿ. ಅಂತ ಹಮಾಸ್ಗೂ ಭಗತ್ ಸಿಂಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲೇನ್ರಿ? ಈ ಮನುಷ್ಯ ಏನು ಹೇಳಕತ್ತಾರು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. फिलिस्तीन में जो मासूम लोग मारे जा रहे हैं या जो लोग उससे रिलेटेड नहीं है, हमास से, वो मारे जा रहे हैं, उसको लेके सबको दुख है. लेकिन हमास एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। अरे आप क्या बात, अब हमास क्या भगत सिंह टेररिस्ट थे? नहीं, अरे भगत सिंह टेररिस्ट थे? आप कह रहे हैं हमास और भगत सिंह का कंपैरिजन है? हाँ बिल्कुल। क्या बात कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल सही बात कर रहा हूँ मैं। हमास अपनी जमीन के लिए लड़ रहा है। सॉरी सर, इसमें मेरा आपका एकदम मुझे एक बात बताइए, भगत सिंह का हमास से कंपैरिजन नहीं कर सकते। कैसी बात? टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। अरे वो अपनी जमीन के लिए लड़ रहे हैं। तो जमीन के लिए अपनी जमीन के लिए लड़ रहे हैं। भगत सिंह अपनी जमीन के लिए लड़ रहे थे? महिलाओं और बच्चों को आगे करके लड़ते हैं? अपनी जमीन के लिए लड़ रहे हैं, के अंदर अपना अड्डा बनाते हैं ताकि अपनी जमीन के लिए लड़ रहे हैं भैया। क्या अपनी जमीन के लिए? अपनी जमीन के लिए। देखिए भगत सिंह जी अपनी जमीन के लिए शहीद हुए ना। और एक बात बताइए, इजराइल का इसके लिए लड़ रहा है फिर? इजराइल तो कब्जाधारी है, इजराइल ने तो कब्जा किया है भाई। पर मैं कह रहा हूं उसके लोग क्या, उसके लोगों की जिंदगी नहीं, उनकी जिंदगी भी जिंदगी है। पहले नहीं आपका ये कंपैरिजन तो गलत है। भगत सिंह से हमास का कंपैरिजन मैं नहीं मान सकता सर। मेरा और इसमें आपका बहुत सारी चीजों में सहमति हो सकती है, इसमें नहीं। देखिए हमास को आप टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मान रहे हैं, मेरा मानना हमास के लिए कि हमास ने अपनी आजादी के लिए लड़ाई लड़ रहा है। तो आप हमास के लोगों को आतंकी नहीं मानते? आतंक देखिए उन्होंने लड़ाई तो लड़ी है। कोई भी इंसान का कत्ल करे, कोई भी इंसान का कत्ल करे वो बुरा लगता है, वो बुरा लगता है। बुरा लगना अलग बात है सर। आप जिस तरीके से लोगों को किडनैप करके रख के बंधक बना के और टॉर्चर करते हैं, वो आपको टेररिस्ट बनाता है। आप उनके 232 के बंधक देख रहे हो, उन्होंने 1 लाख लोग मार दिए, वो नहीं देख रहे आप? और नहीं तो इधर क्या हमास वाले क्या पूजा कर रहे थे उनकी? उन्होंने नहीं मारा। कितने मारे? अरे कितने मारे? कैलकुलेशन होगा, जिसका ज्यादा निकलेगा वो टेररिस्ट होगा। आप देखिए ना, आप हमास के लोगों ने कितने मारे? आप देखिए ना, 1 लाख। ಈ ಮನುಷ್ಯ ಕಾಂಜಿ ಪಿಂಜಿ ಅಲ್ರಿ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಸಹರನ್ಪುರ್ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಗೆದ್ದು ಸಂಸದ ಆಗ್ಯಾರ. ಮುಸ್ಲಿಮರೇ ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತರಾಗಿರುವಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಗೆದ್ದು ಅವರ ಓಲೈಕೆ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಿಂಚಿತ್ತು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಅವ್ರನ್ನ 1% ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಇವರು. ಅಂಥವ್ರು ಈಗ ಬಂದ ಹಮಾಸು ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಒಂದು ಅನ್ನಕತ್ತಾರ. ಆ ಮಾತನ್ನ ನೀವು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರ ಹೇಳಿಬಿಡ್ರಿ. ಆ ಮಾತು ನಿಜ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಹುಟ್ಕೊಂತಾವ. ಯಾರು ಟೆರರಿಸ್ಟ್? ಅಮಾಯಕರನ್ನ ಕೊಳ್ಳೋರು ಟೆರರಿಸ್ಟ್ಗಳು, ಅಂದರೆ ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸೋರು ಭಯೋತ್ಪಾದಕರು. ತಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ, ತಮ್ಮ ದೇಶದ ನೆಲಕ್ಕಾಗಿ ಯಾರು ನಮ್ಮ ದೇಶದಾಗ ಬಂದು ಜಾಂಡ ಊರಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವರಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಶನ ಮುಕ್ತ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವರು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರು. ಟೆರರಿಸ್ಟು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಸಾಮ್ಯ ಬಿಡ್ರಿ, ಅವ್ರನ್ನ ಒಂದೇ ಸಲ ಮಾತಾಡೋದು ನಮ್ಮ ತಪ್ಪಾಗ್ತೈತಿ. ಟೆರರಿಸ್ಟ್ಗಳು ಭಾಳ ಕೀಳಮಟ್ಟದವರು, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಭಾಳ ಮೇಲದಾರ. ಇಬ್ಬರನ್ನು ಸಾಮ್ಯ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡೋದು ಬೇಡ, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋದು ಬೇಡ. ಅಮಾಯಕರ ರಕ್ತದಿಂದ ಕಟ್ಟಿರೋ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ಗಳು ಉಗ್ರ ಸಂಘಟನೆಗಳಾಗ್ತಾವ, ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಸಂಘಟನೆಗಳಾಗ್ತಾವ. ಅಂತ ಸಂಘಟನೆ ಅಂತ ಜಗತ್ತ ಹಮಾಸನ್ನ ಗುರುತಿಸೈತಿ. ಇನ್ನು ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ? ನಾವೆಲ್ಲ ಭಾರತೀಯರು ಅವ್ರನ್ನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ಫೂರ್ತಿನೂ ಆಧಾರ. ಅವರು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ, ಯಾವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಮುಳ್ಳಾಗಿತ್ತೋ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಭಾಗ ಆದವ್ರನ್ನ. ಅವರು ರಿವೆಂಜ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದು ಜಲಿಯನ್ ವಾಲಾಬಾಗ್ ಹತ್ಯಾಕಾಂಡದ್ದು, ಕೊಂದಿದ್ದು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಫೀಸರ್ನ, ಯಾರೋ ಅಮಾಯಕರನ್ನ ಅಲ್ಲ. ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂದ್ರ
ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಬೇಕು. ಯಾರ ಬುಡಕ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿದ್ರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಗತೈತಿ, ಕಿಚ್ಚು ಹತ್ತತೈತಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಬುಡಕ ಬೆಂಕಿ ಇಟ್ರು. ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿ ಓಡ್ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಆ ಪೆಹಲ್ಗಾಮ್ ಟೆರರಿಸ್ಟ್ಗಳು ಓಡ್ ಹೋದ್ರಲ್ಲ, ಹಂಗ ಲಷ್ಕರ್ ಎ ತೊಯ್ಬಾದ ಟೆರರಿಸ್ಟ್ಗಳ ತರ ಹೇಡಿಗಳಲ್ಲ, ಹೇಡಿ ಹಮಾಸಿಗರಲ್ಲ, ಹೇಡಿ ಜಿಹಾದಿಗಳ ಗತ್ಲೆ ಓಡಿ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ರಿ. ನಿಂತ್ರು, ಎದೆ ಕೊಟ್ಟು ನಿಂತ್ರು, ನೇಣಗಂಬಕ್ಕ ಶರಣಾದ್ರು. ಆದ್ರೂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಕಿಚ್ಚನ್ನ ಹತ್ತಿಸಿ ಹೋದ್ರು. ಅಂತ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್. ಅಂತ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಅವ್ರನ್ನ ಈ ಮನುಷ್ಯ ಹಮಾಸಿಗೆ ಹೋಲ್ಸಾಕತ್ತಾನ. ಇದನ್ನು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಯಾರು? ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರೇ, ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರೇ, ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರೇ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಕಾಕಾರ. ನಿಮಗೇನಾರೆ ನಾಚಿಕೆ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರ ಈ ಮನುಷ್ಯನ ಮೊದಲ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಕಿತ್ತಿ ಹಾಕ್ರಿ. ಇಲ್ಲ ನಾವು ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ನ ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಒಪ್ಕೋತೀವಿ ಅನ್ನೋಂಗಿದ್ರೆ ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ಟು ಮಾತಾಡ್ರಿ. ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ, ಅವರು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಡಿದ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ಅವರ ದೇಶ ಪ್ರೇಮದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೇನಾರೆ ಕಿಂಚಿತ್ತು ಕಾಳಜಿ ಗೌರವ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರ ಮೊದಲು ಈ ಮನುಷ್ಯನ ಕಿತ್ತಿವಿ ಸಾಕ್ರಿ. ಇಲ್ಲ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಕೂಡ ಹಮಾಸ್ ಥರ ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಒಪ್ಕೋರಿ, ಅಥವಾ ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಅಂತಾನೆ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಅವ್ರನ್ನ ಗುರುತಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಒಪ್ಕೋರಿ. ಯಾವ್ದ್ರಾಗ ಯಾವ್ದಾರೆ ಒಂದು ಮಾಡ್ರಿ, ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ಟು ಮಾತಾಡ್ರಿ. ತಾಯ್ನಾಡಿಗೋಸ್ಕರ ಹೋರಾಡಕತ್ತೈತಂತ ಹಮಾಸ್. ಅಲ್ಲ, ತಾಯ್ನಾಡಿಗೋಸ್ಕರ ಹೋರಾಡಕತ್ತಿರೋ ಈ ಹಮಾಸ್ ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸ ಎಂಥವದ ಗೊತ್ತೇನ್ರಿ? ತಾಯ್ನಾಡೊಳಗಿರೋ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ತಾವು ಉಳಿಯೋದಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸ್ಕೊಂಡ್ರು. ಒಳ್ಳೆ ಗುರಾನಿಗತ್ಲೆ ಅವ್ರನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಶತ್ರು ಪಡೆಯಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇರೋ ಗುಂಡುಗಳು ಅವ್ರಿಗೆ ಮೊದಲೇ ಬೀಳಿ ಅಂತ ಅವ್ರನ್ನ ಮುಂದೆ ಬಿಟ್ರು. ಅವರಿದ್ರೆ ಶತ್ರು ಹೊಡೆಯಂಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸ್ಕೊಂಡ್ರು. ಅಂತ ಹಮಾಸ ಎಲ್ಲಿ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ 0% ಅಲ್ರಿ, -0% ಸಾಮ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇವರ ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಅಡ್ಡಗಳೆಲ್ಲಿದ್ದು ಗೊತ್ತೇನ್ರಿ? ಕಾಲೇಜು ಶಾಲೆಗಳ ಕೆಳಗ ಮತ್ತು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕೆಳಗ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಶತ್ರು ಪಡೆಯವ್ರು ಬಂದು ಸ್ಕೂಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮೇಲೆ ಬಾಂಬ್ ಗಿಂಬ್ ಹಾಕಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಪಾಪ ಸಾಯ್ತಾವ ಅಂತ, ಪೇಷಂಟ್ಗಳನ್ನ ಸಾಯಿಸೋದು ಬೇಡ ಅಂತ. ಬಟ್ ಇವ್ರ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಏನು, ಹಾಕಿದ್ರೆ ಮೊದಲು ಮ್ಯಾಲಿದ್ದವ್ರು ಹೋಗ್ಲಿ, ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಪಾರಾಗಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಸ್ವಾರ್ಥ ಭಾವನೆ. ಅಂತ ಹಮಾಸದು. ಅವ್ರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಯಾರೇ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಸಜೀವ ದಹನ ಮಾಡುವಂಥ ಕ್ರೂರಿಗಳು. ರಕ್ತದ ರುಚಿ ನೋಡಿರೋ ಈ ಹಮಾಸ್ ಸಂಘಟನೆಯ ಉದ್ದೇಶ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೀನ್ ಮೇಲೆ ಯಾರು ಕಬ್ಜಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವರು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಹೋರಾಡತ್ತೀವಿ ಅಂತ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಬಣ್ಣ ಕೊಡಾಕತ್ತಾರು. ಗಾಜಾನು ಪ್ರೀನ ಬಿದ್ದೈತಿ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬಂದ ತಮ್ಮ ದಬ್ಬಾಳಿಗೆ ನಡ್ಸಾಕತ್ತಿಲ್ಲ. ಇವರ ಗುರಿ ಇರೋದು ಇಸ್ರೇಲಿಗರನ್ನ ಮುಗಿಸಿ ಇಸ್ರೇಲ್ನೂ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೀನ್ನ ಭಾಗ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು. ಯಹೂದಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಇದೇ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಬದುಕಕತ್ತಿರೋರು. ಜೆರುಸೆಲಂ ಇರೋದು ಅಲ್ಲೇನೆ, ಅವರು ಬದುಕಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅದೇ ಜಾಗ, ಅದು ಅವರ ಮೂಲ ಸ್ಥಾನ. ಅದನ್ನು ಕಿತ್ಕೊಂಡು ನಾವು ನಮ್ಮದೇ ಒಂದು ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೀನ್ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ, ಇಸ್ಲಾಂ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಅಂತ ಹೊರಟಿರೋದು ಸ್ವಾರ್ಥ. ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರೇ ತಿದ್ಕೋಬೇಕು ಅಥವಾ ಅವ್ರನ್ನ ತಿದ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೂ ಬಿಡದೆ ಇರೋ ಹಂಗೆ ಇಂಥ ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಾಕತ್ತಾರೋ ಅರ್ಥ ಆಗವಲ್ತು. ಈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ MP ಅವರು ಹಮಾಸ್ ಒಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಂಘಟನೆ ಅನ್ನೋಂಗೆ ಮಾತಾಡಕತ್ತ ಬಿಟ್ಟಾರ. ಇಂಥವ್ರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಾಗ ಇಟ್ಕೊಂಡು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಏನು ಮಾಡಾಕತ್ತಾರೋ ಏನು ಕತ್ತಿನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಫೈನಲಿ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದೇ, ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಮತ್ತು ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರ, ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಕಾಕಾರ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬೀಗರ ಬಳಗದವರು, ನೀವು ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಒಪ್ಕೊಂತೀರಿ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ, ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಕೂಡ ಟೆರರಿಸ್ಟ್, ಹಮಾಸ್ ರೀತಿ ಅವರೊಬ್ರು ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಒಪ್ಕೋತೀರಿ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಬಾಯ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ರಿ. ಇಲ್ಲ ಈ MP ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪೈತಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಿಂದ ತೆಗೆದು ಬಿಸಾಕಬಿಡ್ರಿ. ಅದು ಏನು ನಿರ್ಧಾರ ತಗೊಂತಿರೋ ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ಟು ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾತಾಡ್ರಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿರಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿರಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ಇನ್ನೂ ಇಂಥವು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡೋಕೆ ಹೊಸ ದಿಗಂತ ಡಿಜಿಟಲ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿರಿ.